Hello students, hello friends, welcome to Ashoka Online Academy. My name is Avinash. I am teaching the current affairs at Ashoka Online Academy. We will be giving you for every 2 days a short current affairs video, okay, keeping in view the Group 1 Telangana State Public Service Commission mains exam and other competitive exams at the state level. So for once in 2 days, we will make a very good quality video on current affairs, okay, and we'll try to improve that content, okay, definitely in the Ashoka Online Academy platform and Ashoka Online Academy YouTube channel. So we are coming out with new initiatives, okay, we are coming out with very good quality content in the Ashoka Online Academy app also, okay. So myself teaching the science and technology for group 1 mains in the Ashoka Online Academy. You can check the sample videos there, okay. And other subjects were also taught by eminent faculty, especially Ashok sir is famous for the Telangana history and Telangana movement at the state level. We all know that. So kindly watch this particular videos and do check out the courses in the app, so that you will get very good quality content in this educational platform Ashoka Online Academy and the app. So from today onwards, we will be seeing the current affairs, okay. Once in 2 days, we will try to understand the current affairs, important current affairs, okay. Let us begin our discussion. As there are hopes regarding the notification of group 1 and other group 2 examinations in the state of Telangana. So don't waste the time, try to prepare this particular exams with a very focused manner, okay. So here in this particular class, I will discuss just 4 topics, okay, and these 4 topics we will see, okay, point to point we will try to understand the things in a detailed manner, okay. Let us start the discussion. So Ashoka Online Academy, so first topic I took is general awareness topic, that is Srinagar, okay, joins the UNESCO Creative Cities Network. Srinagar joins the UNESCO Creative Cities Network. That is the news that is there, okay, in the today's newspaper. So already you know about the UNESCO, United Nations Education, okay, Scientific and Cultural Organization, which is under the United Nations, and it will work to promote the education and also the scientific and cultural education at the global level among the United Nations member countries. One of the program of UNESCO is Creative Cities Network. That means what are the cities at the global level that are creative in nature, and with that creativity and innovation, promoting the livelihoods of people and developing the economies of those particular cities. Those cities are called as creative cities, and a network of these cities are all together, they are called as Creative Cities Network, the program under UNESCO. So what is this? See here, the UNESCO Creative Cities Network was created in 2004 by UNESCO. Remember the year, okay, to promote cooperation among cities that have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development. See here, that means these are the cities that identified the creative factors, okay. For example, some cities, okay, they are good at manufacturing of what you call the fine fabric. Some cities, they are good at manufacturing of handicrafts, okay. Some cities, they are good at what you call different types of food varieties, okay, like Hyderabad, like the capital of Iran, Tehran, okay, it is known for the sweets, okay, like that. So such as cities, they identify the creative areas, that is their strength, and develop, okay, on their own by promoting that creative, okay, fields.
So that is what is called as the Creative City Network. Okay, started by UNESCO in 2004. So there are 246 creative cities, okay, under the UNESCO Creative Cities Networks, okay, in United Nations member countries at global level. Understand that, which are currently make up this network. They work towards a common objective. So what is the common objective of all these 246 creative cities? Okay, they work, they place the creativity and cultural industries at the heart of their development plans at the local level and cooperating actively at the international level. That means what? Again, same thing. A city which is known for its food industry, what it will do, it will try to develop that particular food industry at the local level and also promote that particular food industry at the global level. For example, take the city of Hyderabad. We call Hyderabad biryani as the world's famous biryani. Okay, but actually the roots of that particular biryani is there in the city, that is the Hyderabad. So the city people, their lives were what you call related with that particular, okay, what you call that particular food item. Okay, and they promote it at global level also. That is how it is. Okay, so this is the thing here. Okay, that is the meaning of the thing, statement there. The network covers 7 creative fields. That means UNESCO identifies the creative cities in 7 fields. So what are those 7 fields? Crafts and folk arts, maybe handicrafts. Okay, maybe a city famous for okay, what you call the performance arts. Okay. Second, media arts. The city is famous for what you call the media and arts. Okay. City that is famous for film making. You can take Bombay, Hyderabad. They are famous for film making in India, right? Designing. Cities that are good at designing. Maybe designing of buildings. Okay. Maybe okay, designing of what you call the handicrafts items. So like that. Gastronomy, that is the, it is related with the food. Okay. Then literature, cities that are famous for literature and cities that are famous for music. In these 7 categories, UNESCO creative cities were identified. Understand that. Okay. Now see here, as of November 2021, there are 6 Indian cities in UNESCO Creative Cities Network. So what are they? Okay. Yesterday, the Prime Minister has okay, announced in his Twitter handle that Srinagar has selected as part of the Creative Cities Network of UNESCO. Okay, Srinagar was selected for its crafts and folk arts. Srinagar, you know, it is there in Jammu and Kashmir, Union Territory of Jammu and Kashmir. Srinagar is famous for what is called as the different type of okay, woolen cloths okay, production. The famous Pashmina shawl, okay, it is produced okay, by the Srinagar and also the people in Jammu and Kashmir. It also has the geographical indication tag. Okay, so Srinagar, yesterday it was selected as part of Creative City Network for crafts and folk art category. Hyderabad, now we will see from first. Remember these for prelims, group 1 prelims. First city in India, Jaipur, famous for crafts and folk arts. Folk art selected in 2015. Varanasi, okay, creative city of music. Okay, different type of Rigvedic hymns, Sanskrit hymns. Okay, they will be trained. Okay, at the Varanasi city. You know that 2015, Uttar Pradesh. Then Chennai, creative city of music. Again, same thing. Okay, Chennai is famous for what is this classical music development. Okay. Different training centers are there that give the training in the classical music to the people. So creative city of music. Then Mumbai, it is famous for film making, you know that, 2019 Bollywood. Okay. Hyderabad, it is famous for food industry, 2019 selected our city in Telangana. Okay. Srinagar, 2021 crafts and folk art, just yesterday November 9th 8th. Okay. So these are 6 cities, Indian cities in the UNESCO Creative Cities Network.
రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో హౌ యూ విల్ గెట్ ది క్వశ్చన్, మీకు ఇలా క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఎలా పడవచ్చు. యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది చెప్పండి. ఇప్పుడు 2004. ఓకే, భారతదేశం నుంచి యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్లో ఎన్ని సిటీస్ ఉన్నవి, ఎన్ని ఉన్నవి మొత్తం, నిన్నటితో కలిపితే 6 సిటీస్ ఉన్నాయి. లేదా తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళి హైదరాబాద్ సిటీ యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్లో ఏ కేటగిరీలో సెలెక్ట్ చేయబడింది, గ్యాస్ట్రోనమీ అంటే ఫుడ్ సంబంధించింది. మొత్తం వీళ్ళు ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయి యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్స్, 7 ఉంటాయి. ఓకే, క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఫోక్స్ ఆర్ట్, మీడియా ఆర్ట్స్, ఫిలిం, డిజైనింగ్, గ్యాస్ట్రోనమీ, లిటరేచర్ అండ్ మ్యూజిక్. ఓకే, okay, is it clear for you? So 1 crafts and folks art, 2 media arts, 3 film, 4 design, 5 gastronomy, 6 literature, 7 music. Okay, అలా అన్నమాట. సో ఇంకొక చిన్న ఫ్యాక్ట్ లెక్క గుర్తుంచుకోండి, దీనికి సంబంధించింది కాకుండా. యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ డెసిగ్నేటెడ్ 31st October యాజ్ వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ వరల్డ్ సిటీస్ డే. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ డేట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. 31st October is declared by United Nations as World Cities Day. Small 1 bit question you will get. ఓకే, రావచ్చు, మనకి చెప్పలేము. ఓకే, తర్వాత టాపిక్ ఏంటంటే అవార్డ్స్. స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ స్కీమ్ ఏంటిది? ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఓకే, ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ 17 scientists from scientific institutions across India have been awarded Swarna Jayanti fellowships for their innovative research ideas and potential of creating impact on R&D in different disciplines. అంటే ఏంటి, ఎవరైతే సైంటిస్ట్ లేదా ఫెలోస్ అంటే పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ది PhDs ఇన్ ది IITs, ఇన్ ది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్, ఇన్ ది NITs and the central universities, they come out with lot of innovation and research. Okay, if their research is impacting the people, okay, in larger scale, that particular students will get the fellowship awards called as Swarna Jayanti fellowship scheme. Okay, ala anamata. So yesterday 17 scientists from all over the country they were selected. Okay, understand that. Eppudu start chesaru idi ante 1997, that is the 50th year of independence of India, 1997. The Swarna Jayanti fellowship scheme was started by government of India. So ఈ స్కీమ్ ఎవరి కింద ఉంటుందంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. అండర్ ద స్కీమ్, ఓకే, ది అవార్డీస్ ఆర్ ఫెసిలిటేటెడ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ రీసెర్చ్, ఇంక్లూడింగ్ ఏ ఫెలోషిప్ ఆఫ్ 25,000 rupees per month ఫర్ 5 years. అంటే ఏంటి, ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు, తను వర్క్ చేస్తున్నాడు ఒక ఐడియా పైన. మేబీ హౌ టు కంట్రోల్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా, హౌ టు కంట్రోల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా, హౌ టు ఓవర్కమ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, హౌ టు డెవలప్ ది రీయూజబుల్ రాకెట్స్, హౌ టు డెవలప్ లో కాస్ట్ మెడిసిన్స్. ఓకే, హౌ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ది క్రిటికల్ హెల్త్ ఇష్యూస్. సో ఇలా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ రీసెర్చ్ చేసే పర్సన్స్కి ఈ స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ స్కీమ్ కింద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుందట, ఎవ్రీ మంత్, ప్రతి మంత్ ఆ పర్సన్కి 25,000 రూపాయలు ఇస్తుంది. అలా 5 yearsకి ఇస్తుంది ప్రతి మంత్. అండ్ దీంతోపాటు ఈ పర్సన్ ఎక్కడైనా పని చేస్తూ ఉంటే పని చేసుకోవచ్చు, అక్కడ కూడా వాళ్ళకు ఆ శాలరీ కూడా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ వాళ్ళు ఒక ఐడియా మీద వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ ఈ విధంగా ఫెలోషిప్ స్కీమ్ కింద మనీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ స్కీమ్. ఓకే, ఇక్కడ పెద్దగా ఏం లేదు, బట్ మీకు ఫస్ట్ టైం విని ఉంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. ఇన్ అడిషన్, DST, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సపోర్ట్స్ ద అవార్డీస్ బై గివింగ్ దెమ్ రీసెర్చ్ గ్రాంట్ ఆఫ్ 5 lakh rupees ఫర్ 5 years. అంటే ఏంటి, ఈ 25,000 rupees పర్ మంత్, ఇది 5 yearsకి కదా. అండ్ దీంతో పాటు
ఒకటేసారి వాళ్ళకు ఒక 5 lakh రూపీస్ ఇస్తారు. 5 years పీరియడ్కి సంబంధించి 5 lakh రూపీస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మేబీ వాళ్ళకి ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ అవసరం ఉండొచ్చు, ఒక ఎక్విప్మెంట్ బయట కంట్రీ నుంచి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళ మనీతో వాళ్ళు తీసుకొని రావచ్చు. సో ఎంత బాగుంది చూడండి ఆ స్కీమ్. ఓకే, ద ఫెలోషిప్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ అడిషన్ టు సాలరీ దే డ్రా ఫ్రమ్ దేర్ పేరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ పనిచేసే దగ్గర పనిచేస్తూనే ఈ పని కొనసాగించవచ్చు 5 years వరకు, అండ్ ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్ అడిషన్ టు ఫెలోషిప్, గ్రాంట్స్ ఫర్ ఎక్విప్మెంట్, కంప్యూటేషనల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే కంప్యూటర్స్, కన్జ్యూమబుల్స్ వాళ్ళకు ఏవైతే అవసరాలు ఉంటాయో, కంటింజెన్సీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ అండ్ అదర్ స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ కవర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్. అంటే వాళ్ళకు ఒకవేళ అవసరం ఉండి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాలన్నా, లేదా ఒక కంప్యూటర్ కావాలన్నా, ల్యాప్టాప్ కావాలన్నా, వేరే ఏ డివైసెస్ కావాలన్నా కూడా ఈ స్కీమ్ కింద ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవి కాకుండా ఈ 25,000 per month 5 years 5 lakh రూపీస్ ఫర్ 5 years గ్రాంట్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఈ ప్రధానమంత్రి స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్, ప్రధానమంత్రి కాదు జస్ట్ స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ స్కీమ్ కింద ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1997. ఎలా అడుగుతారు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్? స్వర్ణ జయంతి ఫెలోషిప్ స్కీమ్ కింద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెలెక్ట్ అయిన అవార్డీస్కి పర్ మంత్ ఎంత మనీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్కాలర్షిప్ లాగా. 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 25,000 అలా అనమాట, గుర్తుంచుకోండి. లేదా ఈ స్కీమ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటారు? 1997. లేదా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అంటారు? డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సింపుల్, అలా అనమాట. నెక్స్ట్ చూద్దాం, ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్. ఏంటి ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్? సో ఇది పాత స్కీమే కానీ రీసెంట్లీ న్యూస్లో ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఏంటిది ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే ఇది 31st October 2015లో స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకు అంటే టు కొమోమరేట్ ది 140th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అండ్ టు రివ్యూ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ నేషన్హుడ్ అమాంగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కంట్రీ. India has different type of what you call the states, right? And it has different types of religions. Okay, people are having different types of cultures, languages, customs, traditions. Totally it is the diversified country, but everybody is linked together or united together with the name of what is called as the India and Indianness. So here the scheme is Ek Bharat Shresth Bharat, started in the year 2015 31st October by Prime Minister to celebrate the 140th anniversary of the Iron Man, that is the Sardar Vallabhbhai Patel, okay, the freedom fighter of India. Idea is just to develop a sense of nationhood in the people of this particular country. We all belong to one country, that is India. We all have one religion, that is the Indian religion. Okay, we all have one single culture, that is the Indian culture. To develop that idea, the scheme was launched. The program aims to actively enhance the interaction between people of diverse cultures living in different states and union territories in India, with the objective of promoting greater mutual understanding among them. Very simple. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే మీకు రకరకాల స్టేట్స్, రకరకాల రిలీజియన్స్, కమ్యూనిటీస్, క్యాస్ట్, ఫెస్టివల్స్, లాంగ్వేజెస్, food, everything is different. To promote a oneness among all of these people, Ek Bharat Shresth Bharat is launched. As per the program, each year every state union territory would be paired with another state or union territory in India for reciprocal interaction between the people. అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ఒక స్టేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ స్టేట్ will be paired with the Punjab state. And what will happen? These two states, they will come out with various schemes to promote the people to people movement between these two states, to promote the investments between these two states. Okay, తెలంగాణ వెళ్ళి అక్కడ కాన్ఫరెన్స్లు ఆర్గనైజ్ చేయడం, పంజాబ్లో వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ కాన్ఫరెన్సెస్ ఆర్గనైజ్ చేయడం, ఇక్కడ ప్రజలు అక్కడికి వెళ్ళడం, ఓకే, అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడం, జస్ట్ చూడడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక వెసులుబాటు కల్పించడం జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క స్టేట్ ఇంకొక స్టేట్తోని పేర్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్గా, ఓకే, ఫర్ రెసిప్రోకల్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది పీపుల్. It is envisaged through this exchange
that the knowledge of language, culture, tradition, practices of different states will lead to an enhanced understanding and bonding between one another, thereby strengthening the unity and integrity of the nation. అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడే కదా మనకు తెలిసేది వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, వాళ్ళ పద్ధతులు ఏంటి, వాళ్ళ ఫెస్టివల్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఆచారాలు ఏంటి అని తెలిసినప్పుడు మనం కూడా వాటిని గౌరవించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా మన గురించి తెలుసుకొని మనకు కూడా గౌరవించడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఏమవుతుంది, అందరు ప్రజలు కూడా ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం, ఒకరినొకరు బాగా ఉండడం, మీరు సపరేటు మేము సపరేటు, మీరు రాష్ట్రం మేము రాష్ట్రం అన్నట్టు కాకుండా అందరూ ఒకటే, అందరం భారతదేశానికి చెందిన వ్యక్తులు, మనందరికీ ఒకటే రకమైన భారతీయత అనేది మన లోపల ఉంది అని చాటి చెప్పే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇది, సింపుల్గా చెప్పాలంటే అలా అనమాట. సో తెలియనప్పుడు ఏమవుతుంది, తెలియనప్పుడు మనకు అన్ని అపోహలన్నీ రేజ్ అవుతూ ఉంటాయి మైండ్లో. ఓకే, ఒకసారి వెళ్ళి చూసినాం అనుకోండి మన అపోహలన్నీ తొలిగిపోతాయి, అలా అనమాట. సో నెక్స్ట్ జికా వైరస్. సో ఎందుకు జికా వైరస్ న్యూస్లో ఉందంటే మళ్ళీ జికా వైరస్ కేసెస్ పెరగడం వల్ల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హై బర్డెన్ జికా వైరస్ డిస్ట్రిక్ట్స్, మనకున్న 729 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈ హై బర్డెన్ జికా వైరస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అందరికీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి అలర్ట్ పంపించడం జరిగింది, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్. ఇలా జికా వైరస్ కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి, మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఏమైతే స్టెప్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకోండి, సో దట్ జికా వైరస్ విల్ నాట్ ఇన్ఫెక్ట్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, అదనమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్ ఈస్ ఎ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ బై మస్కిటోస్. సో చూడండి, మస్కిటోస్తోనే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్, మలేరియా, డెంగ్యూ, ఫైలేరియా, చికెన్ గున్యా, రకరకాల డిసీజెస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ బై ది మస్కిటోస్ ఆర్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ అ వైరల్ డిసీజ్. ఓకే, so the vector is Aedes aegypti mosquito, remember this, okay, which also spreads dengue and chikungunya. Okay, ఇదే మస్కిటో Aedes aegypti మస్కిటో వల్ల జికా వైరస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, డెంగ్యూ స్ప్రెడ్ అవుతుంది, చికెన్ గున్యా కూడా మనకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే, ప్రిలిమ్స్కి సంబంధించి. అడిషనలీ ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ జికా సెక్షువల్లీ, అంటే సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ వల్ల కూడా ఇదొకటి ట్రాన్స్మిషన్ జరిగేది ఉంది అనమాట, అది ఐడెంటిఫై చేసాం. సో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ద జికా వైరల్ డిసీజ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ఉగాండా కంట్రీ ఆఫ్ ఆఫ్రికా ఇన్ 1947 ఇన్ మంకీస్. ఫస్ట్ దీన్ని మంకీస్లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది, ఓకే, ఉగాండాలో 1947. కాకపోతే ఈ జికా వైరస్, ఓకే, లేటర్ ఆన్ ఫ్రమ్ మంకీస్ ఇట్ జంప్డ్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్స్ ఆఫ్టర్ 5 years. And people also getting infected by this particular Zika virus, okay, after 5 years of its discovery in what you call Uganda. Now, in 2015, a major outbreak in Brazil, okay, led to this revelation that Zika can be associated with microcephaly. So, what is this microcephaly? A condition in which babies are born with small and underdeveloped brains. Microcephaly అనేది ఒక డిసీజ్ ఆర్ మార్బిడిటీ కండిషన్. ఇది ఎవరికంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కనుక జికా వైరస్ సోకినట్టయితే ఆ పుట్టే పిల్లలు మైక్రోసిఫాలీ అనే ఒక మార్బిడిటీ లేదా డిసీజ్ కండిషన్తో సఫర్ అవుతారు. ఆ మైక్రోసిఫాలీ అనే డిసీజ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇన్ విచ్ బేబీస్ ఆర్ బార్న్ విత్ స్మాల్ అండ్ అండర్ డెవలప్డ్ బ్రెయిన్స్, అంటే తలకాయ చాలా చిన్న ఉండి చిన్న పాపలకు అది అండర్ డెవలప్డ్ బ్రెయిన్స్గా గుర్తించబడుతుంది. దట్ ఈస్ మైక్రోసిఫాలీ, ద డేంజర్ విత్ ది జికా వైరస్. సో ఒకసారి మనం ఇండియాలో జికా వైరస్ చూసుకున్నట్టయితే జికా వైరస్కి మనకు ట్రీట్మెంట్ లేదా ఒక పర్టికులర్ వ్యాక్సిన్ అనేది లేదు. సిమ్టమ్స్ని బట్టి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం అంతే. హై ఫీవర్ ఉంటుంది, కాఫింగ్ ఉంటుంది, స్నీజింగ్ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం అంతే. ఓకే, that is the thing here. There is no proper treatment and there is no vaccine for Zika virus, okay, disease. History of Zika virus in India. ఇండియాలో కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ ఇండియా జికా వైరస్ వాస్ ఫస్ట్ రికార్డెడ్ ఇన్ 1952-53. ఫస్ట్ టైం 52-53 అక్కడ మనకు రికార్డ్ అయింది. ఎక్కడంటే మన యూపీ రాజస్థాన్ బార్డర్ దగ్గర ఇది ఫస్ట్ కేసెస్ రికార్డ్ అవ్వడం జరిగింది. ద లేటెస్ట్ మేజర్ అవుట్బ్రేక్ రీసెంట్లీ in 2018, okay, when 80 cases were reported in Rajasthan around the months of September and October. ఇక్కడ చూడండి, ఈ 2 monthsలో మనకు
ఓకే, ఎక్కువగా జికా వైరస్ కేసెస్ ఇండియాలో రిపోర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండియాలో ఎప్పుడు డిటెక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ టైం? 1952-53 ఇన్ హ్యూమన్స్. ఎక్కడ? యూపీ రాజస్థాన్ బార్డర్లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఉంది న్యూస్లో? ఎందుకంటే కేసెస్ మళ్ళీ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి. జికా యాజ్ నో ట్రీట్మెంట్, ఓకే, అండ్ నో వ్యాక్సిన్. ఫస్ట్ టైం దీన్ని ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారు? ఉగాండాలో 1947 మంకీస్లో. కానీ 5 years తర్వాత హ్యూమన్స్లో కూడా దీన్ని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ స్ప్రెడ్ అయ్యేది ఏడీస్ ఈజిప్టి మస్కిటోతోని స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, దీనికి ట్రీట్మెంట్ లేదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వ్యాక్సిన్ కూడా లేదు. సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి ఫీవర్, హై కాఫ్, ఓకే, స్నీజింగ్, ఓకే, హెడేక్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బేస్డ్ ఆన్ దీస్ సిమ్టమ్స్ దే గివ్ ద మెడిసిన్స్, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ది థింగ్ హియర్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో బట్ మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే ఇళ్ళకెళ్ళి ఒక 10 questions తీయచ్చు. మీరు కొంచెం కూర్చొని అది చూసి మంచిగా శ్రద్ధగా విని దాన్ని రాసుకొని లేదా దాని నుంచి ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని మీకు మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకున్నప్పుడే మీరు ఈ ఎగ్జామ్స్లో క్వాలిఫై అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అదొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇలా 2 daysకి ఒకసారి కంపల్సరీ కరెంట్ అఫైర్స్ని చేద్దాం. ఓకే, నేను చేస్తాను. ఓకే, ఇది చాలా, ఇది ఎందుకు అంటే ఇన్ని రోజులు ఎందుకు వర్క్ పెండింగ్ పడిందంటే, ఒకటి మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లాసెస్తో బిజీ ఉండడం ఆన్లైన్ దాంట్లో, అండ్ సార్ కూడా ఒకటి ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఓపెన్ చేయడం అక్కడ. ఓకే, అలా ఈ ఫెస్టివల్స్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఇలా ఉంది. బట్ డెఫినెట్లీ 2 daysకి ఒకసారి కంపల్సరీ మనకు ఇది ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ మేము ఇంకోటి ఏంటంటే అశోక్ సార్, నేను, వేరే ఫ్యాకల్టీ అందరూ అకాడమీలో సండే అక్కడ అశోక్ నగర్ ఆఫ్లైన్లో ఫ్రీగా కరెంట్ అఫైర్స్ చెప్పడం నేనే చెప్తాను. ఆ 1 week సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ ఫ్రీగా చెప్పేసి దానికి సంబంధించిన ఒక 10-15 పేజీల బుక్లెట్ మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చేయడం. ఓకే, అలా అన్నమాట. సో అదొకటి ఇనిషియేటివ్ కూడా చేద్దాము, చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము, అంతా రెడీ అయి ఉంది. జస్ట్ అక్కడ కొంచెం పెయింటింగ్ అది వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం లేట్ ఉంది అంతే. సో 2 daysకి ఒకసారి మీకు కంపల్సరీ ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ జస్ట్ ఒక 30 minutes మంచి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ తీసుకొని మీకు పెట్టడం జరుగుతుంది. సో మీరు కూడా ఏంటంటే నోటిఫికేషన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మంచిగా చదవండి, టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ చదవండి, నమస్తే తెలంగాణ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్ చదవండి, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఎక్కువ క్రిటిసిజం పోకండి, క్రిటిసిజం సైడ్ వెళ్ళకండి ఎక్కువ. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం అవ్వట్లేదు, దాన్ని ఎక్కువ మైండ్లోకి తీసుకుంటే మీరు ప్రిపరేషన్ పైన ఫోకస్ చేయలేరు. మనకేంటి అల్టిమేట్గా సిలబస్ ఉంది, టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి, ఏం సిలబస్ ఉన్నది మొత్తం ఉంది. ఫస్ట్ సిలబస్ నేర్చుకో, దాని మీద ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయి, దాని మీద మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ రాయి 1-2. ఓకే, ఇలా ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ నువ్వు కంప్లీట్ చేసుకో. పడింది అనుకో ఒకవేళ నోటిఫికేషన్, రెడీగా ఉండాలి మనం, అలా అన్నమాట. సో కొంత నెగిటివిటీకి దూరంగా ఉండండి, నెగిటివ్ ప్రచారానికి దూరంగా ఉండండి. జస్ట్ మనం వీఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్, మనం అంతా స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ కాబట్టి జస్ట్ మనం స్టడీస్ మీదనే ఫోకస్ చేద్దాం. కంపల్సరీ యూజ్ అవుతుంది ఇది. రేపటికాల గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 పడ్డా కూడా మనకు ఆ నాలెడ్జ్, ఆ టైం అనేది మనకు అక్కడ యూజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఏం జరిగినా కూడా నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కడికి పోదు, మీరు ఏదో రకంగా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అదైతే పక్కా. బస్ ఖాళీగా ఉండకుండా ఒక వర్క్ పెట్టుకొని డైలీ ఈనాడు పేపర్, డైలీ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు హిందూ పేపరు, డైలీ కంపల్సరీ నమస్తే తెలంగాణ పేపర్, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ డాటా ఉంటుంది కాబట్టి కల్లా పూర్తిగా తీసుకోవాలి. ఏ మాత్రం కూడా ఇదేంటి మన నెగిటివ్ వైపు, క్రిటిసిజం వైపు పోకుండా కూర్చొని శ్రద్ధగా చదువుతూ వెళ్ళండి. కంపల్సరీ ఒక 6 months నోటిఫికేషన్ పడిందంటే ఖచ్చితంగా 6 months టైం పీరియడ్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు గ్రూప్ 1 పడ్డది అనుకోండి, నవంబర్లో పడ్డా కూడా మనకు ఒక 3-4 months టైం అయితే ఉంటుంది. సో అప్పటి వరకు మీరు డైలీ కనుక ఇది చేసినట్టయితే అన్ని పేపర్స్కి యూజ్ అవుతుంది అలా. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, ఆల్ ది బెస్ట్. ఓకే.